वंदना करो स्वीकार महाप्रभु वाल्मीकि। रखो चरना दे विचकार महाप्रभु वाल्मीकि, महाप्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, महाप्रभु वाल्मीकि, महाप्रभु वाल्मीकि, महाप्रभु वाल्मीकि। कण कण दे विच वास है तेरा, कण कण दे विच वास है तेरा, हर रसना ते नाम हो तेरा। हरि रसना ते नाम हो तेरा, हरि रसना ते नाम हो तेरा। कण कण दे विच वास हो तेरा, हर रसना ते नाम हो तेरा। हरि रसना ते नाम हो तेरा, हरि रसना ते नाम हो तेरा। महाप्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज उस वक्त इस संसार 'ਚ प्रगट होए जिस वक्त कुछ भी नहीं सी, चारे पासे अंधेरा ही अंधेरा सी, धंधुकारा सी। सतगुरु ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਬੰਗ ਖਰਬੰਗ ਤੰਦੂਕਾਰਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸਾਰਾ। ਥਮਾ ਬਿਨਾ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਪ੍ਰਭੂ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, नागनी ना जल ना वायु ना धरती आकाश तक, सर्वप्रथम जो प्रगट हुआ वो वाल्मीकि प्रकाश था। इसलिए वो परमात्मा का कण कण दे विच वास है, हर जगह विराजमान है। वो परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई मजहब जात पात नहीं है। वो परमात्मा का रंग रूप मजहब जात पात जो है वो इंसानियत है। जिहड़ा इंसान हो के इंसान नाल प्यार करता है, उसनूं हर इंसान दे अंदर परमात्मा नजर आउंदा है। वो परमात्मा चोरां अंदर भी है, ठगां अंदर भी है, साधु संतां महात्मा अंदर भी है। वो हर जीव दे अंदर विराजमान है। परमात्मा वाल्मीकि महाराज जिस तरह हवा चलती है, दरख्तां दे पत्ते हिलदे आपां देखदे हां, आपां नूं नजर आउंदा है कि हवा चलदी है। वरना आपां नूं की पता कि हवा का रंग किहो जिहा है, हवा का रूप किहो जिहा है, हवा का भार किन्ना कु है, हवा का आकार किड्डा कु है। जिस तरह पत्ते हिलण तो आपां ने हवा नूं महसूस कीता, उसे तरह परमात्मा नूं आपां अपने अंदरों महसूस करते हैं। इसलिए जदों भी आपां अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ते हैं, वो परमात्मा सानूं साडे अंदरों नजर आउंदा है। अगर वो परमात्मा हर एक दे अंदर विराजमान है, हर जगह विराजमान है, फिर सानू एक दूसरे दे नाल प्यार करना चाहिए है। मजहबां जातां पातां धर्मां दे वितकरे चों निकल जाना चाहिए है। अगर वो परमात्मा हर जगह विराजमान है, फिर हर जुबान ते वो परमात्मा का नाम होना चाहिए है। फिर अलग अलग नावां तो निकल के सानू एक ही जोत दे नीचे आना चाहिए है। उस जोत नूं चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे वाहेगुरु परमात्मा ईश्वर कहो, कोई नाम दिओ। जिस तरह गॉड की परिभाषा है, जी का मतलब है जनरेटर, ओ का मतलब है ऑपरेटर, डी का मतलब है डिस्ट्रॉय। वो परमात्मा इस दुनिया को बनाने वाला भी आप है, चलाने वाला भी आप है, ते नाश करने वाला भी खुद आप ही है। इसलिए अगे उच्चारण करते हैं, हरि रसना
कथा मेरे प्रभु वाल्मीकि। रखो चरना दे विचकार महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि, महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। मैं दुखियारी शरण तुम्हारी, मैं दुखियारी शरण तुम्हारी, राम देते आचार दिमारी। राम देते आचार दिमारी, राम देते आचार दिमारी। मैं दुखियारी शरण तुम्हारी, राम दे अत्याचार दिमारी। राम देते आचार दिमारी, राम देते आचार दिमारी। प्यारी साध संगत जी, एक दिन महाप्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਿ हे परमात्मा, महाप्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज, तेरी बनाई हुई दुनिया ਵਿੱਚ ऐसे लोग भी ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਦਈ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। हे परमात्मा, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮੱਤਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਰੀ ਅਬਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜੀਵ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰੀ।
कृपा करता महाप्रभु वाल्मीकि। रखो चरना दे विचकार महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। अंबर धरती चंद सितारे, अंबर धरती चंद सितारे, हुक्म तेरे विच चलदे सारे। हुक्म तेरे विच चलदे सारे, हुक्म तेरे विच चलदे सारे। अंबर धरती चंद सितारे, हुक्म तेरे विच चलदे सारे। हुक्म तेरे विच चलदे सारे, हुक्म तेरे विच चलदे सारे। हे परम पिता परमात्मा महाप्रभु भगवान वाल्मीकि जी, ये सारी सृष्टि कायनात जो आप जी ने साजी है, आप ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਛਾਲੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ हे परमात्मा ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ हे परमात्मा ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ। अंबर धरती चंद सितारे, हुक्म तेरे विच चलदे सारे। इस जग दे पालनहार मेरे प्रभु वाल्मीकि, रखो चरना दे विचकार महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। महाप्रभु वाल्मीकि, मेरे प्रभु वाल्मीकि। लव कुश नू बलवान बनाया, लव कुश नू बलवान बनाया, राम दसी उना मान गवाया। राम दसियो न मान गवाया, राम दसियो न मान गवाया। प्यारी साध संगत जी, ओ परम पिता परमात्मा महाप्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਦਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਛਾਮਿ। ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਹਾ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਕਸ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਮੀਕਨ ਲੋਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਠੱਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਕਹੇ ਟਲੇ ਨਾ ਬਿਪਤਾ, ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, मेहनती आदमी अपने भाग्य का लिखा भी मिटा सकता है। वो परम पिता परमात्मा ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ, ਮੌਲਵੀ, ਭਾਈ, ਪਾਦਰੀ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, DSP ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ DSP ਬਣਨਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ DSP ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਦਸਿਓ ਨ ਮਾਣ ਗਵਾਇਆ, ਰਾਮ ਦਸਿਓ ਨ ਮਾਣ ਗਵਾਇਆ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਮ ਦਸਿਓ ਨ ਮਾਣ ਗਵਾਇਆ। ऐसी शक्ति करी तैया प्रभु मेरे वाल
ਵਿਚਕਾਰ